ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड आर्ट्स ओडिया ऑप्शनल पिला मानक पई गुटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। पिला मन देखो आज ओडिया इच्छा दिनर मु पाखापाखि 80 मार्क रो गोटे सुंदर वीडियो आज आनिछि तुम मानक पई। जेहेतु आगु को हमर फाइनल एग्जाम अछि ताकू आखि आग रखी 80 मार्कर किसी बछा बछा क्वेश्चन मु नहीं आसी जहाँ भितर 1 मार्किया 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन गुड़ी आलोचना करी सहित लंग क्वेश्चन आलोचना करी। पिला मन देख आगु हमर फाइनल एग्जाम अच्छी एग्जाम रे 80 मार्कर पिला माने परीक्षा रे एग्जाम रे पड़िबो तेणु समय 3 घंटा एवं ए वीडियो रे मु क्वेश्चन पैटर्न ता सहित सिलेबस वाइज डिस्कशन एवं परीक्षा कौ कौ क्वेश्चन इंपोर्टाट अच्छी मु आलोचना करी। देख पिला माने क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करदेव ये क्वेश्चन गुड़िक एग्जाम ओरिएंटेड। देख पिला माने हमर 80 मार्क रो पिला माने हमर परीक्षा हबो समय पिला माने हमर 3 घंटा तेणु बर्तमान में आलोचना करवा एमसीक्यू क्वेश्चन केमती आसी 2 मार्किया क्वेश्चन केमती आसी 3 मार्किया क्वेश्चन केमती आसी। प्रथम देख ग्रुप ए रे पिला माने हमर जो मध्यवर्ती कालीन कविता अच्छी जहाँ भितर विषय गुड़िक आमर अच्छी परशुराम भेट सरह सुंदरी धीरे राधा कर धरी उठ निशी पाइला ताकू किए बोलू थाई गो। ये मध्यवर्ती कालीन कवितारू 3टी एमसीक्यू क्वेश्चन आसीबो तापरे 1 मार्किया गोटे धाड़ कर 2 मार्क आसीबो 3 2 5। देखो प्रथम क्वेश्चन आलोचना करिबा जे मिथिला कटक रु बाहरी राम सीता कोठी रहिले उत्तर पिला मन होची बैशालीपुर। ख नंबर क्वेश्चन पिला माने कहिछि जे सुक केउठारे डाकुथिला कोठी ना सुक मंदिर रे डाकुथिला। गो क्वेश्चन कहिछि गोरु हत्या दोष काहाकू लागिथिला ना महेश्वर को लागिथिला। पिला मन देखो प्रथमे 1 मार्किया एमसीक्यू 3टा आसीबो मध्यवर्ती कालीन कविता रे तापरे पिला माने एक गोटे वाक्य रे लेखो 2 मार्क आसीबो। क्वेश्चन से कहिछि केउठारे रामचंद्र शिवधनु भंग करिथिले उत्तर होची सीता स्वयंवर रे जे रामचंद्र सीता स्वयंवर रे शिवधनु भंग करिथिले। द्वितीय क्वेश्चन प्रखर भाव रे किए राभ करुथिला उत्तर पिला मन होची जे प्रखर भाग रे कुकुट राभ करुथिला। प्रखर होच किए राभ करुथिला ना कुकुट। देखो एबे जीवा पिला माने मध्यवर्ती कालीन कविता रे हमकु पाखापाखि 3टी 2 मार्किया करिया पई पड़िबो 3टी 2 मार्किया करिया पई पड़िबो 6 मार्क 2 3 6 एवं केतोटी शब्द मध्य ना 40 रु 50 शब्द मध्य। प्रथम क्वेश्चन पिला मन को मन रखताओ जो 2 मार्किया क्वेश्चन अच्छी से 2 मार्किया क्वेश्चन रे पिला माने कोन करबा हमें ना प्रथमे कवि नाटा लिखिबा एवं को विषय रु आसी लिखिबा सेतिकी लिखिले 1 मार्क एवं ता विषय लिखिले 1 मार्क 2 मार्क मिलियो तेणु मार्क गुटी की कमीबार ना मु क्वेश्चन कहि दोछि। सुवर्ण रेखा सूर्पणखा काईकी हतश्री हला पिला मन देखो ये कविताटी को कविता आसी पिला माने ना ताकू किए बोलुताई गो कवि किए ना गौर चरण अधिकारी। मन रखता पिला माने श्रीराम को सौंदर्य विमोहित होई तांको विवाह करने को अभिलाष पोषण करुथिबारु अनुज लक्ष्मण तांकर नासा छेदन करी तांको हतश्री करि देइतिले। द्वितीय क्वेश्चन पिला मन देखो जे परशुराम को आगमन कथा सुनी राजा दशरथ अवस्था कौन होइतिला। पिला मन देखो ए जो क्वेश्चन टी प्रश्नटी परशुराम भेट कवितारू आसीची एटी कवि किए ना बलराम दास से वर्णना करिसंती जे परशुरामंकर आगमन संवाद अवगत हैला परे राजा दशरथ हतोत्साहित होइले एवं विधाता को स्मरण कले एवं दीर्घ निश्वास छाड़िबा सह वशिष्ठ को सकाकुल कंठरे समुचित परामर्श प्रार्थना करिथिले। तृतीय क्वेश्चन पिला माने जे सरह सुंदरी
ଗପ ନଗରୀରେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲା ବା କିପରି ରହୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତା। କବି କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଏତିକି ଲେଖିଥିଲେ 1 ମାର୍କ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ କହିଛି ଯେ ସରଳ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପନଗରରେ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲା। ନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ସମଗ୍ର ଗୋପନଗରୀରେ ଅନ୍ତପୁର ଠାରୁ ଦେଉଳ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଏ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧୀରେ ରାଧା କରଧରି କବିତାରୁ ଆସିଛି। କବି କିଏ? ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଗାର। ଯେ ଘନଶ୍ୟାମ ବା କଳାମେଘ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରସ ବା ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ନହେବା, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ରୂପକ ରସ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ 2, 3, 6 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା 3 ମାର୍କିଆ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ କବିତାରୁ 3 ମାର୍କିଆ 2ଟି ଆସିବ। କେତେଟା ଆସିବ? ନା 2ଟି ଆସିବ। ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ କରତେ ପଡ଼ିବ? ନା 60ରୁ 80 ଶବ୍ଦରେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କହିଛି ଯେ ମୃଗମାନେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରା କରିଯିବାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ କବି ବଳରାମ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଦଶରଥ ମିଥିଳାରେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୃତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମାପନ କରି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପଥସ୍ଥିତ ସିଦ୍ଧବନରେ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଓ ଉପସର୍ଗ ମାନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଥିଳାରୁ ବିବାହ ସମାପନ କରି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରୁଥିଲେ, ବାଟରେ ସିଦ୍ଧବନ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଦଶରଥ ବିଭିନ୍ନ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣର ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ସେହି ସବୁ ଉପସର୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଉ ଏବଂ ଶାଗୁଣାର ଆବିର୍ଭାବ ସହ ଶୃଗାଳ ମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗରେ ବିକଟାଳ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ମତ ଗଜ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଛି ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ମତ ଗଜ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରୁ ଆସିଛି। କବି କିଏ? ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କ ଆସିଲା। ଏଠାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତା କହିଲେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାତୀୟ ଏକ କୀଟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଜ୍ଜୁ ଅଟେ, ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ମିଳିଯାଏ। ମତଗଜ ହେଉଛି ପାଗଳ ହାତୀ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମତଗଜ କିଏ? ନା ପାଗଳ ହାତୀ, ଯାହାର ପ୍ରବଳ ଗତିକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ। ମାତ୍ର ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଏତେ ସିଆଣୀ ଓ ଚତୁରୀ ଥିଲା ଯେ ସେ ତାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଷ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରାୟତ୍ତ କରିପାରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ସେ କହିଛି ବିଧେୟ ପଥ ସଙ୍କାଳି ପ୍ରାଣଧନ ହୋଇବ। ଯେ ବିଧେୟ ପଥ ସଙ୍କାଳି ପ୍ରାଣଧନ ହୋଇବ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର 3 ମାର୍କିଆ ଯେଉଁ ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଆମକୁ 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥିବ। ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ 2ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ କବିଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବା ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟର ଆସିଛି ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ? ନା ଆରାମସେ ଆମେ 1 ମାର୍କ ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ଯଦି ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି, ଆଉ 2 ମାର୍କ ପାଇବା। ତେଣୁ ଆରାମସେ ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲରେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରିଶ୍ରମ ଯିଏ ବି ପିଲାମାନେ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଧେୟ ପଥ ସଙ୍କାଳି ପ୍ରାଣଧନ ହୋଇବ।
এটা কেଉଁ ବିଷୟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଧୀରେ ରାଧା କରଧରି। କବି କିଏ ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଙ୍ଗାର। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2023 ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥିଲା। এই যে কোশ্চেনটি 2023 এক্সামରେ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ইম্পর্টাଣ୍ଟ। পরীক্ষার নিশ্চয় পিলাମାନେ আসব। মতগজ সেটা যে কইলি সে নিশ্চয় পরীক্ষার আসব। মনে বিধেয়র অর্থ হচ্ছে মরণর বাট। বিধেয়র অর্থ হচ্ছে মরণর বাট। রাধা কামদেবଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଜର୍ଜରିତ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବିଧୁରା ଶ୍ରୀରାଧା ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବେ, ନହେଲେ କନ୍ଦର୍ପର ମାର୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2025ରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଧୀରେ ରାଧା କରଧରି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ଧୀରେ ରାଧା କରଧରି। ତେଣୁ ଏଇଥର ପିଲାମାନେ ଆମର ସିଲେକ୍ସନ୍ ମନେ ରଖିଥାଅ ପରଶୁରାମର ଭେଟ। ପରୀକ୍ଷାରେ ମନେ ରଖିଥାଅ ପରଶୁରାମର ଭେଟ କବିତାର ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ ଭେଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଆମେ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ପାଇବା। ତା ସହିତ ଧୀରେ ରାଧା କରଧରି। ଧୀରେ ରାଧା କରଧରି କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ରସର ପରକାଷ୍ଠା ଆଲୋଚନା କର। ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଇ କର ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ କରିବା ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପାଇଯିବା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ କବିତା। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉ ଦେଖ ଯେ ଆମର ଏକ ମାର୍କିଆ MCQ ବାଲା 3ଟା ଆସିବ। ତା ସହିତ ଏକ ମାର୍କିଆ 2ଟା ଆସିବ 5, 2 ମାର୍କିଆ 3ଟା 2 3 6, 3 ମାର୍କିଆ 2ଟା 6 ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଗ୍ରୁପ B କୁ ଯିବା। ଗ୍ରୁପ B ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛି MCQ। ସି କହିଛି ଏକ MCQ 3ଟା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରବନ୍ଧର ଆମର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି, ସତ୍ୟବ ଜୟତେ, ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ, ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ଯାକ ମଣିଷଙ୍କର କେଉଁ ପିପାସାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପଥ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବ। ଯେ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ ଏହି ଶବ୍ଦ, এই 3ଟି ଶବ୍ଦ ପୃଥିବୀ ଯାକ ମଣିଷର କେଉଁ ପିପାସାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପଥ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବ। ଉତ୍ତର ଧର୍ମ, ଆଲୋକ, ଜ୍ଞାନ, ନ୍ୟାୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଲୋକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାରୀର ପ୍ରଧାନ ନେତ୍ର କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାରୀର ପ୍ରଧାନ ନେତ୍ର ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ବୋଧ। ଦୟା, ସେବା, ସହନଶୀଳା ମନୋଭାବ କାହାର ସଦ୍ଗୁଣ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦୟା, ସେବା, ସହନଶୀଳ ମନୋଭାବ କାହାର ସଦ୍ଗୁଣ। ପୁରୁଷ ନା ନାରୀ ନା ବାଳକ ବାଳିକା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନାରୀର। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେବା। ଆଗେ ବଣୁଆ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ଥିଲା। ଯେ ଆଗେ ବଣୁଆ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ କି ଥିଲା ମନେ ତ ଏଟା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ରେ ଲେଖିବା ଯେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବଣୁଆ ଲୋକ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ସତ କହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏକ ମାର୍କିଆ 3ଟା MCQ ହେଲା। ତାପରେ ଏକ ମାର୍କିଆ 2ଟା ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ରେ ଲେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଶିଷ୍ୟମାନେ କିପରି ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଯେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ ଯିବା। 2 ମାର୍କିଆ ଆମକୁ 3ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 2 3 6 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି 40ରୁ 50ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାଁ ଲେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଲେ 1 ମାର୍କ। ତାପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଲେ 1 ମାର୍କ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଯିବା ବିପ୍ଳବୀ। ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ତେଣିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମାନତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଭାତୃତ୍ୱକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପୁରୋଧାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିବେକଟି ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍
ଯେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଆସିଅଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ତାର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୃଥିବୀର ଏହି ଶକ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ପରି ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଯେମିତି ତା ଉପରକୁ ପଡ଼ିବା ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ଓ ସେହି ଶକ୍ତି ତାକୁ ମଣ୍ଡଳ କରି ଘେରି ରହିଛି। ଓଜନ ଓ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଏହି ଶକ୍ତି କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀ କିପରି ବୁଝାଏ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରତ୍ନାକରବତୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ମାନବ ସମାଜ ଜାତିର ରକ୍ଷକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭକ୍ଷକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନିଜକୁ କର୍ତ୍ତା ହୁଁ ବୋଲି କହି ସମାଜ ଓ ଜାତିର ଅକଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରୁଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କେବେ ହେଲେ କର୍ମହୀନତା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ କର୍ମପ୍ରବଣ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଅଧୋଗତିର ନୁହେଁ। ଏ ପିଲାମାନେ ଆମେ 3 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 3 ମାର୍କିଆ ଆମକୁ 2 3 ଦୁणे 6, 2ଟା ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 2ଟା କଲେ ଆମକୁ 2 3 6, 3 ମାର୍କିଆ 2ଟା ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ କହିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଅର୍ଥ କହିଲେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଓ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ବୁଝାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ରତ୍ନାକରପତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିଭାଗ ଓ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଦୁଃଖତ୍ରୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଅର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଉଭୟ ଦର୍ଶନରେ ଭକ୍ତାଙ୍କର ଦେହ ଓ ମନରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଏବେ ବଣୁଆ ମଣିଷ କାହିଁକି ଓ କିଲର ମୁକ୍ତାର ନିୟୋଜନ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ସତ୍ୟମେବ ଜୟନ୍ତରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜଣେ ବଣୁଆ ଲୋକ ଥରେ କାହାକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ହାଣିଦେଲା। ସେ ତାର କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସି କହିଲା ଯେ ଏଇଆ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ହାଣିଦେଲି। କାରଣ ସରଳ ଲୋକ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବଣୁଆ ଲୋକ ତାର ଆମର ପ୍ରଗତି ଓ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ସେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆଉ ମାନିବ ନାହିଁ, କେସ୍ କରି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ତେଣୁ ବଣୁଆ ଲୋକ ଓକିଲ ମୁକ୍ତାର ନିୟୋଜନ କରିବ। ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯେ ଲେଖକ ନିଜ ପିଠିରେ ବାଘ ଛାଲଟା ସଜାଡ଼ି ନିଏ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି। ଯେ ଲେଖକ ନିଜ ପିଠିରେ ବାଘ ଛାଲଟା ସଜାଡ଼ି ନିଏ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲରେ ପିଲାମାନେ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା ଆମେ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ କର, ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ। ଏବେ ଲେଖକ ନିଜ ପିଠିରେ ବାଘ ଛାଲଟା ସଜାଡ଼ି ନିଏ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଯେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ନା ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟ ଧବ ଦହୁଳିଆ ରୂପ ଧରି ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ମୋହରେ ନିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସଜାଇ ଚାଲିଛି। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଲୋକ, ପୁଅ ଓ ଭାଇ କହି ପରିଚୟ ପୂର୍ବକ ସମାଜକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଚାଲିଛି। ସମୟର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ମଣିଷ ପୂର୍ବରୁ ଚେତନାଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରଗତିକୁ ଉନ୍ନତ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ବାଘ ଛାଲର ଖଳପା ଭିତରେ ରଖି ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ମନୁଷ୍ୟ ବାଘ ଛାଲ ସଜାଡ଼ି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଥର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ
ଓ ଅତୀତର ବଣୁଆ ମଣିଷ ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ୱଭାବଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟ ହେବ ଜୟିତରୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆମେ ଟିକେ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆଜିର ସମାଜରେ ଅସମାନତା ହିଁ ସର୍ବବ୍ୟାଧିର କାରଣ। ଯେ ଆଜିର ଆଉଥରକୁ ଦେଖ ଛୁଆ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଅସମାନତା ହିଁ ସର୍ବାବ୍ୟାଧିର କାରଣ। ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଥର ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ଯଦି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କରିଦେବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ପାଇପାରିବା। କାରଣ ଆର୍ଥର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ତାପରେ ଯଦି ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର ଯଦି ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଥର ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କ'ଣ କହିଲି ନା ସତ୍ୟ ହେବ ଜୟତେ, এই ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟା ପିଲାମାନେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆଜିର ସମାଜରେ ଅସମାନତା ସର୍ବାଧିକ କାରଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱରୁ ଆସିଛି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଥର ହେବା ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇବା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ଆମର ଏଇଥର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଯେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଏବଂ ଛୋଟ ହି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଯେ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ ଆମେ କରିଦେଲେ এই তিনটাରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଗ୍ରୁପ ସି କୁ ଯିବା। ଗ୍ରୁପ ସି ର ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆମେ ଗପକୁ ଯିବା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଯାହା ଭିତରେ ଆମର 3-4ଟି ବିଷୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ପକ୍ଷାଘାତ, ମା ଆସିଲେଣି, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ବାଉଁଶ ରାଣୀ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆର୍ଥର ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ମା ଆସିଲେଣି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା। ମା ଆସିଲେଣି ଆଉ ବାଉଁଶ ରାଣୀ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥର ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକ୍ଷାଘାତ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପାଇଯିବା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା MCQକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁମାନେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ନା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନେ। ମନୋତା ପିଲାମାନେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଯେ ମେହେର ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଭଲ ରଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମିସେସ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ପୂଜାରୀକୁ ଡାକି ମା ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ବରାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବରା, ଧୋସା, ଇଟିଲି, ଉପମା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧୋସା। ତୃତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମିସ୍ ଲୁନା କେଉଁ ହିସାବରେ ବହୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଥିଲେ ନା ଶିକାରୀ ହିସାବରେ। କେଉଁ ହିସାବରେ ନା ଶିକାରୀ ହିସାବରେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏକ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ଦୁଇଟା ପଡ଼ିବ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କିଏ ଆସିଲେ ବୋଲି କିଏ ପଚାରିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କିଏ ଆସିଲେ ବୋଲି ଚୂଡ଼ାମଣି ପଚାରିଥିଲେ। କିଏ ପଚାରିଥିଲେ? ଚୂଡ଼ାମଣି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏବେ 2 ମାର୍କିଆକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିବ, 2 ଦୁଣେ 4। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଳ୍ପର ନାଁ ଏବଂ ଗାଳ୍ପିକ ନାଁ ଲେଖିଲେ 1 ମାର୍କ ଏବଂ ତା ସମ୍ବନ୍ଧର ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିଲେ 1 ମାର୍କ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହଠାତ୍ ଧନୀ ଓ ଏ ଯୁଗର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପୂଜାରୀ ପରିବାରରେ କ'ଣ ଘଟିଛି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପକ୍ଷାଘାତ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର ଗାଳ୍ପିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ହଠାତ୍ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅଲୋଡ଼ା ଭାବେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର କାହାରି ସହ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ରାତି ଅଧରେ ଫେରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଲିପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କୁ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ନିହାତି ଖାମିଖିଆଲି ଭାବିବା ମୋର ଉଚିତ ନଥିଲା ବୋଲି କିଏ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କଲେ।
ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଟା ଗଳ୍ପଟି କେଉଁଠି ଆସିଛି ନା ବାଉଁଶରାଣୀ ନା ଗାଳ୍ପିକ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର କଷ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶଂସା ମାଧ୍ୟମରେ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନିହାତି ଖାମିଖିଆଲି ଭାବିବା ମୋର ଉଚିତ ନଥିଲା ବୋଲି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଉଥିଲେ କାହିଁକି? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖୁଥାଅ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର 3ଟି ପୁଅ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଥିଲେ ନେତା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ଥିଲେ ମଧ୍ୟପୁଅ ଯିଏକି ରାତିରେ ମଦ ପିଇ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁଅ ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପୁଅ ନେତା ଥିଲେ, ଏଇଟା ପକ୍ଷାଘାତରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି, ଗାଳ୍ପିକ ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଡ଼ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଘଷିଥିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନୁହେଁ, କେବଳ ନିଜର ପରିପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ବାଲା ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ସେ କେବଳ ପିତୃଭକ୍ତିର ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ବାପାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏବେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ 2ଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, 3 ଦୁଣେ 6 ମାର୍କ ମନେଥିବ, 2ଟା 3 ମାର୍କିଆ 2ଟା 3 ଦୁଣେ 6 ମାର୍କ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ମେନାଲ କଲିଆ କ'ଣ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ମେହେର ଜୟନ୍ତରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଗାଳ୍ପିକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମେନାଲ କୋଲିଆ ହେଉଛି ଅବସାଦମୂଳକ ଅସୁସ୍ଥତା, କାରଣ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ସାରସ୍ୱତୀ କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟକୁ ବଡ଼ ମର୍ମଧୁତ ଓ ଅବସାଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି କାବ୍ୟକୁ ବେଶୀ ପଢ଼ିଲେ ମେନାଲ କୋଲିଆ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି ନା ବାଉଁଶ ରାଣୀ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ ନା ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କଥା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଯେତେ ପଚାରିଲେ ବି କ'ଣ ଦରକାର କୁହ ସେ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ଅଫିସ୍ ଆୱାରରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ବୁଝାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପୁଅ କେଉଁ ସହଜାତ ଗୁଣପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଯେ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପୁଅ କେଉଁ ସହଜାତ ଗୁଣପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ମା ଆସିଲେଣି ଯେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମା ଆସିଲେଣି ଗଳ୍ପର ଗାଳ୍ପିକ ଯେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଯେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ଯେ ପକ୍ଷାଘାତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ କରିବା। ଏଥର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ପକ୍ଷାଘାତର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସହରୀ ବାବୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାର ଗୁରୁତ୍ୱ କିପରି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାହା ପଠିତ ଗଳ୍ପ ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସିଓର ସର୍ଟ ଆର୍ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଆସିଥିଲା ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ମେହେର ଜୟନ୍ତରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଏଇଥର ହେଲା ପକ୍ଷାଘାତକୁ କରିବା ଆଉ ମା ଆସିଲେଣି ଗଳ୍ପକୁ କରିବା। ମା ଆସିଲେଣି ଏବଂ ପକ୍ଷାଘାତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇବା। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ମେହେର ଜୟନ୍ତକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା, କାରଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ବି ରିପିଟ୍ ବି ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, କେଉଁଟା ଆସିବ କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପକ୍ଷାଘାତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସିଓର, ମୁଁ ଆଜି ବି କହିଦେଲି ତୁମକୁ, ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ ଯେ ପକ୍ଷାଘାତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିକୁ ଯିବା। ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ଏଥର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାହା କୁହନ୍ତି? ଯେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାହା କୁହନ୍ତି ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କାହା କୁହନ୍ତି? ତୃତୀୟରେ ଅଛି ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର। ଯେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କାହା କୁହନ୍ତି ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, ବ୍ୟତିରେକ ଅଳଙ୍କାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ। এই 3ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର 3ଟା କଲେ 5 ମାର୍କିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଟା ପାଇବା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା।
ग्रामर पिला मन देख प्रथम क्वेश्चन कही 1 × 3 मार्क। देखो छुआ ग्रामर जो एक मारिका 3टा पड़ो 3 मार्क। प्रथम क्वेश्चन आम कही जे संधिपद क्या कहती पिला मन देख जे प्रथम कही संधिपद क्या कहती। संधिपद छुआ क्या कहवा ना संधि द्वारा दुई पद देखो जो मुझे डिस्कसन कर दूची जे संधि द्वारा दुई पद एक पदरे प्रकाश हुए जे संधि द्वारा दुई पद एक पदरे प्रकाश हुए ताकू संधि कहती। द्वितीय क्वेश्चन संधिर उद्देश्य कौन ना उच्चारणगत सौंदर्य वृद्धि ही उच्चारणगत सौंदर्य वृद्धि ही संधिर उद्देश्य। संधि केते प्रकार ना 3 प्रकार स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एबे तापर पिला मन आलोचना करबा 3टी प्रश्न उत्तर दियो। उपसर्ग क्या कहती जो प्रत्यय गुड़िक शब्दर पूर्व युक्त होगा द्वारा अर्थरे परिवर्तन घटे ताको उपसर्ग कहुए। तापर जी पराक्रम पराक्रम जो अच्छी पराक्रम पराक्रम उपसर्गटी कौन ना परा। अभिशापर उपसर्गटी कौन ना अभि। तेणु देखो ग्रामर पिला माने 3 3 6 मार्क पड़ो ता सहित आमर अलंकार 10 मार्क पड़ो। देखो पिला माने ये वीडियो रे मु आज 80 मार्क क्वेश्चन आलोचना कली सिलेबस वाइज क्वेश्चन डिस्कसन कली एवं को विषय केते मार्क पड़ो कहली डिस्कसन कली ता सहित एग्जाम रे को क्वेश्चन आसीबो आलोचना कली। आखले गोटे कथा को देखो पिला माने आमे जदि पद्य रे परशुराम भेटर लंग क्वेश्चन को करिबा ता सहित आमे जदि परशुराम भेट सहित केवल उठ निशी पाइला लंग क्वेश्चन करिबा ताने पाई जिबा। द्वितीय रे गोटे क्वेश्चन करिबा परशुराम भेट पाइबा तापर एटारे सत्यव जयतुर निश्चय लंग क्वेश्चन आसीबो आउ गल्प रे पक्षाघात ये 3टा लंग क्वेश्चन कले मन को निश्चय लंग क्वेश्चन बाजिबो। जदि पिला माने वीडियोटी भल लागताय निहाती लाइक करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो एवं निश्चय कमेंट रे जणाइबो।